बसे जो चंदन पास, आनंद गुणी निदान गुरु, गुरु गरीब निवास। सरवर हंसु सरवर हंसु तुरे ही मेला, तुरे ही मेला। हंसमहि वै पाणा, हंसमहि वै पाणा, हंसमहि वै पाणा, हंसमहि वै पाणा। सरवर अंदर हीरा मोती, सो हंसा का खाना, सो हंसा का खाना। सरवर हंसु सरवर हंसु तुरे ही मेला, तुरे ही मेला। हंसमहि वै पाणा, हंसमहि वै पाणा। बगला कागना राई सरवर, जे होवे अत सियाणा। होना रिज पायो थे, ओना ओरो खाना, ओना ओरो खाना। सरवर हंसु सरवर हंसु तुरे ही मेला, तुरे ही मेला। हंसमहि वै पाणा, हंसमहि वै पाणा। सच कमाने सचो पाइए, कूड़े कूड़ा माना, कूड़े कूड़ा माना। नानक तिन को
सतगुर मिलिया नानक तिन को सतगुर मिलिया जिन्ना तुरे पया परवान तुरे पया परवान सरवर तुरे मेला तुरे मेला खसम में पाना खसम में पाना खसम में पाना सारे खसम पाना सरवर तुरे मेला तुरे मेला खसम पाना खसम पाना खसम पाना सरवर अंदर हीरा मोती सोहंसा का खान सतगुरां दे पावन चरनां विच सालाना समागम जो संगतां आनंद माणदियां बाबा कुंदन सिंह महाराज जी की याद विच जदों तो महापुरखा ने इस स्थान ते चरण पाए उदों तो आनंद बने हुए उदों तो नाम की महिमा वर्त रही है। 68 तीर्थ जह साध भगत रे 68 तीर्थ जह साध भगत रहे दहां बैकुंठ जह नाम उच्चरे कहते उत्थे 68 तीर्थां दे इशनान का फल है। जिथे महापुरख अपने चरण रखते हैं ते ਉਹੀ बैकुंठ है जिथे ਉਹਦਾ नाम जपिया जा रहा। बाबा ईश्वर सिंह महाराज जी बचन करते होंगे जिथे नाम है सच्चे दिलों नाम जपो कहते नामी तुहाडे नाल है। जिथे नाम है उत्थे नामी जरूर होवेगा। बचन करना कहते जिथे नाम है उत्थे की नहीं तो जिथे नाम नहीं उत्थे है कि आखो सतनाम भाव कुछ नहीं। नाम की महिमा ही उन्होंने हिरदे विच समाई हुई है। वर्तन जाके केवल नाम आनंद सो कीर्तन विसराम आखो सतनाम। उन्होंने सारे आनंद सारी स्थिति कहते कीर्तन प्रभु के कीर्तन च है। उन्होंने जिमें कोई भोजन खा के तृप्त होंदा है शांत होंदा है आनंद होंदा है। हर कीर्तन ही तृप्त आवे आखो सतनाम।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਰਜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦਿਆਂ ਖਾਂਦਿਆਂ ਆਨੰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੱਜ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸੰਤ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕਥਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਰੱਜ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਈਏ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਸੰਤ ਰਿਦ ਵਸੈ, ਸੰਤ ਪ੍ਰਤਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੁਰਤ ਸਭ ਨਸੈ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤਨ ਕੈ ਸੁਨੀਅਤ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਤ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਸੰਤਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਕਿਛ ਸੁਨੀਏ ਕਹੀਏ, ਮਿਲਿਆ ਸੰਤ ਮਸਤ ਕਰ ਰਹੀਏ, ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮਹਿਮਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਦੀ, ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਦੀ। ਮਹਿਮਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਦੀ, ਮਹਿਮਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਦੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਦੀ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਦੀ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਦੀ। ਮਹਿਮਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਦੀ, ਮਹਿਮਾ ਹਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸਦੀ। ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਨੇਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਨਹੀ ਬਣ ਜਿਆ ਕਾਂਸੀ ਤਾਂਬਾ, ਕਿਨਹੀ ਲੌਂਗ ਸੁਪਾਰੀ, ਸੰਤੋ ਬਣ ਜਿਆ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ, ਐਸੀ ਖੇਪ ਹਮਾਰੀ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਾਮ ਵੱਲ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਇੱਥੇ ਪਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਵਿਛਾਈਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਮਾਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਰੀਝਾਂ ਲਾਈਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੁੱਜਿਆ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ
सारी सेवा जिवें सतगुरां ने अंकित की हुई है ना, सतगुर की सेवा सफल है जे को करे चित्त लाए। चित्त, वो सेवा चित्त ला के की गई सी, जिस सेवा का लोहा मनदी है दुनिया। आखो सतनाम। और वो पावन हथ जिहदे सिर ते रखा गया ना, भाव की कहते ते मेहर हो गई, कहते उसकी किस्मत ही बदल देंदी। बाई ने उन्होंने पावन हत्थां ने इस स्थान की नींह रख के नाम भगती का केंद्र बनाया। मैं बेनती करा, रब कोई उंज जिवें मर्जी गल करे, ओ है सच, ओ है सच, ओ झूठ है, ओ जो मर्जी, ये तो पता ही है परमात्मा सच है। ये तो सब कोई कहता है। और कोई कहता है, ये भी नहीं कहता कि मैनू रब ना मिले। आखो सतना। सारे चाहते दर्शन को लोचे सब कोई। आखो सतना। वाणी अंदर क्या न भी दर्शनां नूं सारे ही लोचदे है, सब कोई, सब शब्द दे विच सारी दुनिया लई है उन्होंने। पर अगे कहते शर्त है, लोचदी तो सारी दुनिया है, पर कहते पूरे भाग प्राप्त होई। आखो सतना। पर यह प्राप्त पूरे भागा नाल हुंदी, क्यों नहीं मिलता। कहते भी ये तो पता ही सारे चाहते कि परमात्मा मिले, परमात्मा के सानू भी दर्शन बहुत आ। दुनिया आसां लाइया हो जांदियां, किते सानू कित्थे, सानू कित्थे। इउं नहीं, बाबा जी कहते होंदे सी, ढेरी नहीं ढाउणी। जिंदगी विच जीण विच, जिंदगी जीण दियां किन्नियां तो मशक्कतां घालदा है। इधरों इधरों लैके इधर देवां, आओ करा, आ करा, इधरों मुनाफे वास्ते। यार जिंदगी जिन्ना चिर सवास चलदे, बंदा आपदे फायदे वास्ते सोचता ही रहिंदा है, करदा ही रहिंदा है। क्यों करदा रहिंदा है? क्योंकि उन्होंने सारे इस चीज़ की आपदे जीवन दे विच मेरे कोल पैसा होवे, मेरे कोल मेरी वडियाई होवे, मेरा स्टेटस होवे दुनिया दे विच, ओहदी सार करके ते रात दिन भज्जा फिरदा। कहते बस कहते भी परमात्मा की सार नहीं, इस करके तो ये वल भजदा नहीं। आखो सतनाम। ताइए तो ये कर्म नहीं करता कि मैनू मिले हो रब। ये नहीं कि उन्होंने तेरे नाल ईर्ख है कि तेनों मिलना ही नहीं। सबना का माँ प्यो आप है, आपे सार करे। इस पंक्ति विच किड्डी सांझीवालता दर्शाई हुई। सबना शब्द दे विच सारी सृष्टि, वो तो जीव जंतु का भी वही है, सारिਆਂ ਦਾ ही माँ प्यो है। तो माँ प्यो कभी किसी बच्चों नाल ईर्खा नहीं कर सकता। आखो सतनाम। इतों ये चीज़ सिद्ध हुई कि परमात्मा की साडे नाल ईर्खा नहीं, असी नहीं रब नूं चाहुंदे। आखो सतनाम। ना ही उनके मिलाप वास्ते कुछ करते हैं, इच्छा नहीं। इच्छा हुई मैं फलाने जगह जाके, पहाड़ियाँ में जाके कहते मैं सैर करके आवां, सारा कुछ ही हो गया। किराया भाड़ा भी बन गया, कहते गड्डियां च तेल भी पै गया, कहते सारा कुछ हो गया। इच्छा जागी है ना पहला, तो कहते इधरली इच्छा नहीं जागती, ताइए तक करता नहीं कुछ ना। तो महापुरख समत देंदे होंदे, कहते इस इच्छा वास्ते कहते भुख ना लगे। आपां कहने शरीर में कोई फॉल्ट है, कोई रोगी हो गया मेरा, कोई मैनू किन्ना फिर इत्थों ट्रीटमेंट करा, उत्थे जा, उत्थों नहीं पता लग गया, उत्थे रिपोर्टां कराउंदा किन्ना पता है ना। बड़ी भुख नहीं लगती, किते काम ही ना खराब हो जाए, शरीर की सार है, किते काम निबड़ ना जाए। तो इस करके भज्जा फिरदा है। कहते मन की सार नहीं, ताइए तो भजदा नहीं। ये रोगी है, ये तो रोगों नाल ही भरिया पिया, ਇਹਦਾ रोग नहीं दूर होया। शरीर के रोग का सार है, तो किवें कित्थों कित्थों जाके रिपोर्टां कराउंदा है किवें। इस करके ये रोग मैं बेनती करा
ये गल मैं आपदे कोलों नहीं कह रहा, किते ये ना आखो भी जिहड़ी मन च आउंदी किते वो, ये सतगुरां ने कहा होया है पहले। आम ही तुसीं वो शब्द सुनते होंदे हो ना, पढ़ते होंदे हो, कर इशनान सिमर प्रभ अपना मन तन भए अरोगा। आखो सतनाम। पहला गल ही मन की की, उन्होंने तन तो बाद की गल की। पहला मन आकी है, मन राजा है, तो राजे मगर ही सृष्टि होंदी है। जिधर मन गया कहते शरीर जाऊगा ही जाऊगा। आखो सतनाम। कहते मन भी अरोग रोगी है। इस करके जदों परमात्मा के नाम का सिमरन किया ना, तो मन भी तंदुरुस्त होया तेरा, तो तन भी होया। आखो सतनाम। पहला सिरे की बीमारी, सिरे का रोगी नूं फड़िया, पहला मन नूं फड़िया, मन रोगी है। आंदा क्या ना, जो जो दिसै सो सो रोगी। आखो सतनाम। जिहड़ा भी वेख रहे हो कहते रोगी है। बाबा नानक सिंह महाराज दे मेले संत सुजान सिंह ने एक बारी सेवादार नूं बेनती की, बाबा जी के हजूरीए नूं, कवि मधुसूदन सिंह नूं, बाबा जी तो आग्या लै दे, मैं दिल्ली जाना। तो वो कहंदा भी एवें किवें आग्या मिल जाए, कोई काम नहीं, कोई लैना नहीं देना नहीं, ऐ आग्या बिना काम तो। वो कहंदा भी हुण इत्थे की करिए। कहंदे पूरे साधु है, कहंदे इन्हां नूं तां सारा ही पता, झूठ चलना नहीं इत्थे, कोई कारण है नहीं, घर जाण नूं वैसे जी करदा, पता इन्हां नूं सारा लग जाना, की करिए। झूठ तो उत्थे मारीए जिथे अधूरा पानी का पता नहीं लगना, उत्थे तो बुद्धू बना लीए, पर हुण इत्थे की करिए। बाबा नानक सिंह नूं तो सारा ही पता है, वो तो वेंदे अगले का मन है, तो किसी नूं वेंदे नहीं। कहंदे फिर किवें करिए। वो कहंदा भी मैं तो झूठ दे विच भागीदार नहीं बनता, तू आपे ही बेनती कर ला, मैं तो नहीं आग्या लैके दिंदा, तैनूं तो झटका पैणियां पैणियां, मैनूं भी पैणियां विच, ते पता नहीं की बचन कर देना, एवें ते मारे जावांगे। एक दो होर नूं कहा तू बेनती करके आग्या लै दे, कहंदे भी साडी तां पहुँच नहीं, तू आपे ही कर ला। बाबा नानक सिंह महाराज की तकनी बब्बर शेर वर्गी सी, कोई गल नहीं सी कर सकता बाबा जी कोल, केवल तो केवल सत बचन हुंदा सी, प्रताप ही इन्ना सी बाबा जी का। ते जदों किसी ने गल ना सुनी, कहंदा कोई नहीं, आप ही कर लेने बेनती, झिड़कां ही पै जानी, हो सके कभी आग्या मिल ही जाए कि पता नहीं। तो बाबा जी को जाके कहते कोई ना कोई तो झूठ मारना ही पैना। तो फिर जाके बेनती करती, कहते बादशाह। आखो सतनाम। ये है भावें हजे संसार च मन खेड़ जाता है, पर आपदे महापुरख नूं पातशाह कहंदे हो। आखो सतनाम। कहते पातशाह घरे जाना है, आग्या दो। बाबा जी कहते भाई की लोड़ पै गई। बाबा जी आग्या दे देंदे, घरे जाना से। हुण वेखो अपने आप नूं बचा रहे, पर पूरे महापुरख तो कोई बच के किधर जाए कोई। आखो सतनाम। बाबा जी कहते भाई की लोड़ पै गई, कहते बस बाबा जी कृपा करो आग्या दे। फिर भी उधरले पासे ना गए। बाबा जी भाई कहते भाई कोई कारण है, कोई काम है, कोई गल है, फिर तो बंदा जाता भी चंगा लगता, एवें बिना गल तो आग्या दिओ, ये कोई गल है। जो इन्ना वजन किया तो कहते उत्थे हुण एडी छेती दिमाग काम ना करे। कहते बाबा जी मैं बीमार हाँ। आखो सतनाम। मैनूं आग्या दे दो। बाबा ईश्वर सिंह जी हजूरीए सी, वो कहते बाबा जी तड़के तो कीर्तन बहुत सोहना किया इन्होंने, जोरां शोरां च बीमार तो नहीं सी, ते क्यों? बाबा जी कहते नहीं ये सच बोलता है। हुण वेखो गल कित्थे लिआउण लगे बाबा नानक सिंह जी। बाबा जी कहते सच बोलता है सुजान सिंह, ये बीमार है। बाबा जी तुसीं भी इस तरह, ये बीमार नहीं। वो आप हैरान हो गया सुजान सिंह, मैं बीमार नहीं, मैं झूठ मारिया। बाबा जी मेरी गल ते यकीन कर गया या मैनू किस तरह बख्शना चाहते? बाबा जी कहते सुजान सिंह सच बोलता भाई, ये बीमार है। फिर
बाबा श्री सिंह कहते महाराज तेरे तो तू ही जानदा, पर बाबा जी कृपा करो सानू भी पता लगे। बाबा जी कहते की होया जे शरीर तंदुरुस्त है, मन तो बीमार है ना, आख सतनाम। ताइए तो गुरु चरणों तो भज भज जाता है, आख सतनाम। आए गुरु चरणों के नेड़े ना लगना, ये बीमार ही होया पिया है, ये रोगी है। गुरु दियाँ काम नहीं होंदे, गुरु दियाँ सेवावां इहदे तो नहीं होंदियां, गुरु का सिमरन इहदे तो नहीं हुंदा। बीमार बंदे तो काम हुंदा नहीं हुंदा, उदे डिग पैंदा है। ते ये गुटका फड़ के डिग पैंदा, मेरे तो नहीं होना, आख सतनाम। बाबा जी कहते सच बोलता है सुजान सिंह, इहदा मन बीमार होया पिया है, आख सतनाम। तो उही सतगुरां ने इसे परथाई बतन किया, कहते मन तन भए अरोगा। ये तेरा जो सिमरन करेगा ना, तू इशनान करके उदों मन भी ते तन भी तेरा अरोग होएगा। नाम दे विच बरकत है, आख सतनाम। ते बाबा कुंदन सिंह महाराज ने जिहड़ा स्थान बनाया है ना, इत्थे सतगुरां दी जो पंक्ति है ना, बाणी अंदर जो होया अंकित है, गुरु कृपा करे आप उस परथाई आपां तो सतगुरु सेवा लैण। क्योंकि मैं बेनती करा भी सतगुरां दी हजूरी विच कोई मन तो आपदे मन तो कोई प्रचार नहीं। क्योंकि की होया जी उन्हें स्टेज ते बहा दिता, लेखा तो सब नहीं देना, आख सतनाम। ऐ थोड़ा मैं स्टेज ते बह के आपदे मन दियां चलाऊं ना, उत्ते सब दा सब तो पुछ लैंदा है, सच दा ही आनंद देना है। हाँ गलत है तो सही, गुरु कृपा करन अपन तो अपनी मर्यादा विच रख के सेवा लैना। कहते मन तन भए अरोगा, नाम दे नाल मन भी तन भी। ते सतगुरां ने बाणी अंदर किया अंकित किया, कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे नाम। अज जो संतां दा घर मिलिया जिहड़ा नाम जपाउंदा है, ते बाणी अंदर क्या होया, आख सतनाम। ते बचन किया सतगुरु कहते संत जदों तो जपाणगे ना, तेनों संत ही जपाएगा, आख सतनाम। फिर क्यों भटकीए, क्यों समय ना वेस्ट करिए, क्योंकि जिंदगी बड़ी अमोलक है। मैं बेनती करा किते कोठी नूं अमोलक नहीं किया, किते राज भाग नूं अमोलक नहीं किया, जमीनां जायदादां जगीरां नूं महल माड़ियां नूं कहंदे अमोलक नहीं किया। ये क्या है, कबीर मानस जन्म दुलंभ है, आख सतनाम। इस मनुखा जन्म नूं ही किया है कला। तो हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए, ये ना होवे किते कहंदे भी तो हीरे वर्गा है, हीरे का मुल नहीं कि दिता। फिर भी हो सकता हीरा खरीदया जाए, पर नहीं, ये फिर भी नहीं खरीदया जाना, आख सतनाम। जिस वखर को लैन तो आया, राम नाम संतन कर पाया। ये उन्हों का मनोराज सी, मन विच संकल्प सी, इत्थे आउणगे जुड़नगे जपणगे वड्डे भाग होणगे। ते क्या फिर बाणी अंदर अनक जतन नहीं पाइए, अनेकां जतनां नाल भी नहीं पाया जांदा। वड्डे भाग हर ध्याइए, वड्डे भाग हर ध्याइए। अरे ओला नाम का, अरे ओला नाम का। अवर जे करुणा करावनो, दिन में तो है जाम का। ये भाग बनाने वास्ते
ਆ ਕਿਤੇ ਯਾਦਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਸੰਕਲਪ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲਦਾ। ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਤੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾਰ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੇਂਗਾ ਤੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰਿਜ਼ਕ ਭਾਗ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਮਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਇਉਂ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭੀਖ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਤਖਤ ਬਹਿ ਸੁਖੀਆ, ਇੱਕ ਨਾ ਭੀਖ ਮੰਗਾਈਆ ਜੀਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁਕਮ ਹਾਸਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਝੇ ਆਰਾਧੀ, ਮਤਲਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ, ਰਹਿਮ ਤੇਰੀ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਸਦਾ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਹੈ ਡੋਰਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਦੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੱਬ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਿਆਣਪ ਕਾਹੂ ਨਾ ਆਵਤ ਕਾਮ। ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰਾ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ। ਜੇ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਭਾਗ ਇਉਂ ਬਣਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਉਂ ਭਾਗ ਬਣਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਧਿਆਇਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਤੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, 101 ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 101 ਦਵਾਈਏ ਮੈਨੂੰ ਦੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਬਣਨ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰੰਗ ਰੱਤੜਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਪਦੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਉ ਉਠੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਉ ਕਦ ਪਾਈ ਗੁਣ ਦਸ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਆ। ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕੀ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਖਾਣ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਜਪਣਾ? ਜਿੰਨਾ ਜਪਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜਿੰਨਾ ਜਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਪੁੱਛ ਕੇ। ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੀ ਨਾ ਕੇਸ ਬੰਨ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੀਆਂ? ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦੇ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਪ ਲੈਂਦੇ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁੱਖ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਪ ਲੈਂਦੇ, ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਹਿਲੇ 12 ਸਾਲ ਜੀ। ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕੰਮ ਵਾਧੂ। ਪਰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਨੇ ਖਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀ ਕਰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਬਹਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੜਫ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਰਾਮ ਕਿੱਥੇ? ਨੀਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤਾਂ ਭਾਗ ਹੀ ਨੇ।
ये बाबा जी का प्यार है। आ सारिਆਂ ਨੂੰ भाया ना भाग बनाने वास्ते, ये उन्हां दी किरपा नज़र विच, बस उन्हां दी नज़र विच आ जाना ही सब कुछ है। जे तक्या है, जे भाया तो देणगे। आखो सतन, यही भरोसा। सीधा गुरु नानक साहब के चरणों में हथ नहीं पैना, ये वो ही तक लेना निहाल। आख सतनाम। वड्डे भागनी निंदड़िए तेरे, संग होया साधुआं दा, संग होया साधुआं दा, संग होया साधुआं दा, संग होया साधुआं दा, होया साधुआं दा, संग होया साधुआं। कहते भीलनी दे एवें बेर नहीं सी राम जी खान आ गए। आप कहने भीलनी दे झूठे बेर भी खाधे, सुनी आ साखी तुसी बड़ी वारी, पर किवें खाधे? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਆਪਣੇ ਸੁੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਆਪਣੇ 36 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਝੂਠੇ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹਿਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੈਸੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਹੱਸ ਛੁਪੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਭਿਰਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚੰਡਾਲਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਪ ਤਪ ਚਰਾਉਂਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦਿਆਂ ਕੋ ਸਾਡੀ ਬਾਟੀ ਚੁੱਕ ਲਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਤਾ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਪਲ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਬਰੀਕੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਜੀਂਦੇ ਆ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਲੀ ਕੈਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਜਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਜਪ ਤਪ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਰਾਧਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗੀ ਦੇ ਓਨੇ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੰਨਾ ਠੀਕ ਜਿਹਾ ਰਹੀਏ ਉਨਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਝਾੜੂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਜਪ ਤਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਧੂ। ਬਸਤਰ ਵੀ ਆਪ ਧੋਣੇ, ਆਪਦੀ ਕੁਟੀਆ ਵੀ ਆਪ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੁੰਨ, ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਨਾ ਘਟੇ, ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਨਾ ਘਟੇ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਕੰਜੂਸ ਹੋ ਕੇ ਧਨ ਜੁੜਦਾ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਰ ਧਿਆਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਧਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਤਾਂ ਬਣ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਪਣ ਨੂੰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਬੁੱਝੇ ਦੇ ਲਓ ਬੁੱਝੇ, ਨਾ ਸੁਣੋ ਤੇ ਨਾ ਕਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕਰੀ ਪੁੰਨ ਬਣਾ ਲਓ, ਅੰਨੇ ਧੁੱਤ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੀਤ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੱਬ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਭਾਗ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੱਕ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਛਾ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੌੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਕੌੜਾ ਤਾਂ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ
ਯਹਿਰ ਵਰਗਾ ਜਿੱਦਣ ਭਾਗ ਵੱਡੇ ਮ੍ਰਿਤੀ ਉੱਚੀ ਉੱਠੀ, ਉਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਭ, ਪਰ ਆਪਦਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਗ। ਤੇ ਭੇਲਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੇ ਪੁੰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਤੜਫ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਾ, ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭਲੇ ਭਲੇ। ਇੱਕ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਦੀ ਦਾ ਜਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਦਿਨ। ਕਿਤੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਰੁਕੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਜੀਵਨ ਖੜਾ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਮੁਸ਼ਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੱਲਦੇ ਦਰਿਆ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਭਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਖੜੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਈਰਖਾ ਬਖੀਲੇ ਦੀਆਂ ਬੋਆਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਿਲਣੀ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਝਾੜੂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪਾਸਰ ਸਰੋਵਰ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਧੂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਧਰ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਆ। ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਭਾਗ ਬਣਾ ਗਈ ਉਹ ਕਰ ਕਰ ਸੇਵਾ। ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੇਵਾ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਆਖ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਗ ਸੀ ਉਹਦੇ, ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵਧੇ, ਕਿਤੇ ਘਟੇ ਨਾ। ਅਤੇ ਭੀਲਣੀ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਾਗ ਬਣਨ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੱਡ ਭਾਗਣ ਹੋ ਜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਭਾਗ ਬਣੇ ਕਿ ਰਾਮ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀਲਣੀ ਦੀ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਬਨਵਾਸੀ ਹੋਏ 14 ਸਾਲ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਜੂਠੇ ਬੇਰ ਖਾਧੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਰਮ ਭਾਗ ਉਹਦੇ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਬ ਕਰਮ ਅੰਕੁਰ ਜਬ ਪ੍ਰਗਟੇ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ। ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਭ ਭਰੇ ਪਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ, ਭੇਟਿਓ ਪੁਰਖ ਰਸਕ ਬੈਰਾਗੀ। ਬਾਬਾ ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਸੀ। ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ 5-5 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਖਲੋ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਫੇਲ ਹੁੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਚਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਕੋਈ ਠਾਠ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਰਦਾ।
5 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਧਰੋਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਬੋਝ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀ ਪਈ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬੋਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੋਝ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚੋਂ ਬੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਤਾਂ ਬੋ ਆਈ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ 5 ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥਿੜਕ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ? ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਉੱਤਮ ਸਿਆਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਲਾ ਪਾ ਦੇਣੀ, ਜਲ ਰੱਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬਰਫ਼ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਬਰਫ਼ ਵਰਗੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਤਮ ਸਿਆਂ ਇੰਨਾ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਗਰਮ ਪਾ। ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਪਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਬੋਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਰਪੁਰੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਣ ਗਏ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਆਹੀ ਸੁਣਨਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਹਜੇ ਜਨਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤਰੀਕਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ। ਆ ਭਾਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰੀਕ ਪੈਂਦੀ, 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਨਮ 'ਤੇ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਹਜੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਉੱਤਮ ਸਿਆਂ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰੇ ਬਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਪਾਸ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਵੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਵੇ। ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਮਾਈ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗੀ ਸੀ ਨਾ ਠਾਠ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਸੀ, ਸੇਵਕ ਸੀ, ਵਿਅੰਗਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਵਾਈ। ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਕਰ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਖੜਾ ਵਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੰਨੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਕ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਾ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਤਾਂ ਟੇਕ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੰਗੇ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਘਰ ਬਾਹਰ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਗਾਇਨ ਕਰੋ। ਸਰਵਰ ਹੰਸ ਤੁਰੇ ਹੀ ਮੇਲਾ, ਖਸਮੈ ਵੇ ਪਾਣਾ, ਖਸਮੈ ਸਰਵਰ ਅੰਦਰ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ, ਸੋ ਹੰਸਾਂ ਕਾ ਖਾਣਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਵੀ ਹੰਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਰਵਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੋਤੀ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ, ਪਰ ਬਗਲਾ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਨਾ ਪਾਇਓ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਹੋਰੋਂ ਖਾਣਾ।
मैं वही बेनती पहला की सी ना कि जे नाम चंगा नहीं ना लगता उहदा इलाज भी इत्थे ही है। बैठे रहो संगत च कहंदे बिठाई रखना सारी सारी रात सिमरन विच। जदों वड्डे भाग होणगे अपने आप। महापुरखा ने वाल्मीक तो सब तो पहला राम नहीं सिखाया, मरा का जाप कराया सी। बहुत पाप किए सी वाल्मीक ने पहला, अनेकां जिंदगियां ना तबाह कीतियां सी, पर कहंदे भी इन्हां तो मरा का जाप करवाया। मरा 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 राम राम अपने आप बन गया। तो वो काहदे तो मरा का जाप कराया सी भी इहदे तो इहदे भाग नहीं तो राम जपिया नहीं जाना। आख सतनाम। इहदे तो राम राम किया नहीं जाना, इस करके उन्होंने मरा का जाप दिता सी। तो महापुरख सब तो पहला इउं ही कराउंदे, एवें सबनां नूं सेवा च ला के कीर्तन दरबारां च बैठे। उन्होंने पता है इत्थे भाग बन जाणगे, फिर ये सब कुछ कर लैणगे। आखो सतनाम, फिर करनगे। नहीं नहीं, वो भाग बनाउण वास्ते संत समागम कीर्तन दरबार बाबा जी की याद विच आपां पहला दीवान। तो इन्हां सारे दीवानां नूं वध तो वध सारी संगत नूं प्रेरित करना, कल मनोरंजन वास्ते नहीं। एक मन विच ठाननी कि समागम दौरान वध तो वध आपां पुन बनाउणे। कोई संगी प्रशादे पानी की सेवा करते, किवें हुण सिमरन करते। बाबा जी दे जिहड़े संगी सी ना बाबा नानक सिंह वेले, वो जिहड़ियां संगतां माई, मैं तां बेनती करदा क्योंकि संगतां प्रशादे पानी की जिहड़ी सेवा करते हैं माइयां बीबियां, उन्होंने पता लग जाए कि कईयां तो जपजी साहब कंठ होंदा है, वो करते रहे, पर मूँह कज के मूँह ते कपड़ा लैके आउणी किते थुक्कां विच ना डिगण। ते इस करके जपजी साहब का जाप होवे जां मूल मंत्र जां वाहिगुरू मंत्र होवे नाल सिमरन वो प्रशादा। ये बाबा जी पहले दिन तो ये मर्यादा दसदे हुंदे सी। सिमरन दे नाल प्रशादा पानी तैयार करो। मैं बेनती करा, नहीं मर्यादा च पूजा तो भावें सारी जिंदगी लग गई, गल बनी ना। मर्यादा च करके वेखो तुसीं, 4 दिनां च रंग लगदे। आखो सतनाम। 4 दिनां च बदल जाती है सारी जिंदगी। रात होर दिन होर कल होर परसों होर, इउं ही आत्मक उन्नति तरक्की होंदी है मर्यादा च होवे। मर्यादा च मर्यादा तो बिना नहीं, कहते मर्यादा तो बिना तो सब्जी भाजी बनी होवे ते कहते वो भी ये डोल दिओ, कहते खानी खाधी नहीं जाती, लूण ज़्यादा जां वो नहीं खाधी कि डोल दी। बनी तो सी पर खाण जोग ना रही। आखो सतनाम। जे मर्यादा तो बिना जप तप भी इउं ही डुल जाते हैं, खजाने च नहीं पैंदे, ताइयों तो उन्हों का बैनीफिट नहीं मिलता। सतनाम। लाभ प्राप्त नहीं होंदा, फिर कहते कि नाम च कुछ नहीं हैगा। आखो सतनाम। नहीं, सतगुਰਾਂ ने बाणी अंदर ये संसा दूर किया है सिख का। कहते सर्ब सुख हर नाम विच, सब वड्याइयां हर नाम विच, हर गुरमुख ते आई है। सारियां वड्याइयां नाम विच, पर कहते गुरमुख बन के ध्याया जाए तां है। हाँ, पुराने संगी बैठे, बाबा जी ने सतगुਰਾਂ की सेवा गुरमुख बन के की सी। हर पल भाग। मैं बेनती करा, बिरती वो नहीं जिहड़ी जोड़ी जाए, बिरती तो जिहड़ी जुड़ी रवे। सतनाम। असल ध्यान तो वो जिहड़ा जुड़िया रवे। ध्यान जोड़िया ना जुड़े, वो ध्यान नहीं। बिरती च वखेबता बहुत ज़्यादा होवे, माड़े कर्म ज़्यादा होंदे, तां करके मन कदी इधर कदी इधर कदी इधर खड़दा नहीं। तो जदों बहुत भाग होण फिर ये मन जाता नहीं किसी पासे, किसी पासे नहीं जाता। बाबा जी कोल बेअंत संगी संगतां, बड़ा बड़ा धन मत्था टेकना, बड़े बड़े अहुदेदारां ने आउणा, पर मन ते कोई असर नहीं सी हुंदा। सतनाम। गरीबी च मैनूं बाबा जी की साखी याद आई। कहंदे ना जिस दरख्त नूं फल लगे झुक जांदा है, टाहणियां झुक जांदियां। बाबा खड़क सिंह जी सेवा दे पुंज जदों नानसर गए सी ना, तो बाबा कुंदन सिंह जी ने आप जाके बारी खोल के बाबा जी नूं बाहर कढ़िया। तो बाबा जी ने उन्हां दीयां बाहां फड़ियां सी।
ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਰੱਬ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ 'ਚ ਜਾਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੀ ਭਾਵ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਐਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿਖਾ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੇ ਫਲਾਣਾ ਝੁਕੀ, ਫਲਾਣਾ ਮੇਰੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੇ ਝੁਕੀ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅੱਗ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵਡਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੁਕ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਟੋਏ 'ਚ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਪ ਉਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੇ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੱਡੇ ਬਣਦੇ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਅੱਜ ਯਾਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਬਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਮ ਕਰੇ? ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗੋ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਣ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਐਵੇਂ ਫੜੀ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਗਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿੱਡੀ ਬਿਰਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬਿਰਤੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਬੇਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ। ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੈਂਟਰ ਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਜਾਲ ਬਣਦਾ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ, ਲੈਂਟਰ ਸਹੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਕਈ ਜਾਲ ਗਲਤ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਵਾਕਈ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਲੀਨ ਗੁਰ ਸੇਵਾ। 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਵੇ ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰਕੇ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ ਦੱਸਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਸੇਵਾ 'ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਵਨ ਸੋਝੀ ਹੋਏ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾ 'ਚੋਂ ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਖਜ਼ਾਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਪਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹਨੂੰ ਵਡਿਆ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ, ਜਦੋਂ ਬਚਨ ਬਲਾਸ ਚੱਲੀ ਜਾਣ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਦੇ 'ਤੇ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੇ ਜੋਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹਉਮੈ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਡਲੋਜਰ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਦੇਖ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਉਂ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਉਹ ਕੈਸੇ ਆਨੰਦ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਮਾਪਤੀ 7:30 ਤੋਂ 8:30 ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੰਗਲ ਰੰਗਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਓ ਕਲੇਰੀ, ਜਾਓ ਕੌਂਕੀ ਚਲੇ ਜਾਓ,
मैं ते कल्ला ही गुरु नानक कोल रहना। आख सतनाम। सानू कट्ठ बिना आनंद नहीं आता। आख सतनाम। रब मिलदा गरीबी दा वे, वेखी मना मान ना करी। मिलदा गरीबी दा वे, वेखी मना मान ना करी। प्यारे जी वेखी किते मान ना करी। प्यारे हो वेखी किते मान ना करी। रब मिलदा गरीबी दा, गरीबी दा वे, वेखी किते मान ना करी। रब मिलदा गरीबी दा वे, वेखी किते मान ना करी। मिलदा गरीबी दा वे, वेखी किते मान ना करी। हर जस गायो संत जन्म, कोट जन्म के दुख गवायो। जो चाहते सोई पायो, कर कृपा हर नाम दिवा। सर्ब सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई। हर जस आ जाओगे।